Hello friends, welcome to Target Odisha exam. तो फाइनाली आपण मानक देखुथिबे जेटीर रिजल्ट बाहरी गला ढेर सारा पिलांकर हेई जाइछि आ ढेर सारा पिलांकर हेई नाही मध्य तो ढेर सारा पिला डिलेमार अछंती कि आमर हेई नाही आमे कोन करिवु देखंतु मु सेमानु कहबाकू चाहूछि कि आमर सेकेंड फेज बाहरिबो पुनी मार्च रे एटा आपण सुनिश्चित करंतु कि सेकेंड फेज जो आमर जो मार्च रे जो बाहरिबो ता सहित आमे ता पई प्रिपेयर करिबा जहा तो उसेपा हमकू जो हैरान कला उसेपा आदि कहबा आमर जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर केमिति कोन कला तो आपण माने देखुथबे किछि आमर रिजल्ट बाहरलानी खाली आमर रोल नंबर बाहर कर देला रोल नंबर बाहर करबा परे पुणी आपण माने देखुथबे जो आमर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हेछि कि स्टेट सिलेक्शन हेछि ता पर्यंत कहारी को जणा नहीं पुणी आमर जो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क अच्छी नॉर्मलाइजेशन मार्क रे आपण माने देखुथबे केते कोन आमर बढ़िला कि कमिला कारण ढेर सारा पिलांकर अधिक मार्क रखी मध्य हे नहीं कारण जो मान नॉर्मलाइज हेकि कार बढ़ी तो कार कमी आम डिटेल्स आलोचना करिया ए वीडियो रे ता पूर्व मु कहि रखबी जो माने हमर फर्स्ट टाइम चैनल को देखुछन तो सब्सक्राइब कर दियंतु हम करथिया बेल आइकन निहाती ऑन करी रखंतु जेतेले मु किछि नुवा किछि वीडियो अपलोड करबी तो आपण पाखरे सहजरे पहुंची परिबो सो लेट्स स्टार्ट देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आम कथा कहबा जो पिलांकर हेई जाइछि तो सेमानकु कांग्रेचुलेशंस अगेन तापरे मु आउ थरे कहबी जो पिला मानकर हेई नहीं तो सेमानक कथा मु कहबी काहेकि आमर गोटे एमती खेल खेलिला ओसेपा तो ओसेपार एमती नीतिटा समस्त को गोटे निराशजनक करिछि कहीं जो आमर जो रिजल्ट बाहरला रिजल्ट तो बाहरला कहि परिबानी गोटे लिस्ट बाहर करला जोटा आमर ड्राफ्ट लिस्ट से ड्राफ्ट लिस्ट रे देखंतु आमर 20,000 पिला को भी देई नहीं 20,000 पिला को जे देई थांता गोटे प्रकार हेतांता 20,000 पिला को न देई 18,000 समथिंग पिला को देला ता माने 2,000 कोन कर देला बैकलॉग कर देला ता माने 2,000 पिला को कोन करिवो रखि देबो आगामी पुणी जेते सेकंड फेज बाहरिबो तापर से 18,000 पिला कौन कला गोटे डिभि कला देखो तो आप देखिपे ढेर सारा पिला जो मैंने कम मार्क भी रखिंट तो सेमानकर है आउ से मैंने कौन नॉर्मलाइजेशन होगी तार मार्क केमिति कौन बढ़ी से तो भगवान जानती किंतु जार अधिक मार्क अच्छे से यहाँ गोटे निराशजनक कथा कारण जो पिला माने मुझे देखुली 160 रखिकी 170 रखिकी पिलांकर है से मेसेज कर सर मोर है नहीं कौन पाई मुझे तो मार्क रखी आ जो मानकर 135 मार्क रखी से एससी हो एसटी हो ढेर सारा पिलांकर सबू कैटेगोरी कथा कहबा से नॉर्मलाइजेशन होकि मार्क बढ़िकी होटा केमिति संभव कहले आपण जदि जनकर कम मार्क थिला सेमानकर हैला केमिति आ जदि जनकर अधिक मार्क थिला सेमानकर हैला नाही केमिति तो यहाँ गोटे दुखर विषय कि आपण मैंने यहाँ कहींपारे कि गोटे भित्तिरे आ गोटे कम होई पारे कारण ढेर सारा पिलांकर यही डाउट रही ढेर सारा पिला देखुंत आपण मैंने ओसेबा गस्त करते तो ओसेबार कहवा अनुसार आम आमर बाहर करदेलु आउ कि बाहर ना किसी स्पष्ट करूना कौन कथा को डबल मीनिंग रंगर कथा कहते है निहाती आम चाहिए कि आम रिजल्ट देखू कि आमर केते मार्क थिला आमर केते मार्क बढ़ी कि कमी सेटा तो निहाती देखा जरूरी आउ पिलांकर ढेर सारा पिलांकर मु देखुली कि जनकर दीटा पेपर हो गोटे पेपर 1 गोटे पेपर 2 जो माने सिटी पिला कथा कहबी तो से मैंने कौन करेंगे ना गोटे को करेंगे आ गोटे को स्किप करेंगे तो से पोस्ट भी बढ़ला आउ रहा जो आरएसटी पिला मु देखुली कि भाई जो कोर सार हूँ कि ढेर सारा मु देखुली वीडियो गुड़ाक से कौन कर कहते कि आमर जो पाइगलु जी कि आमर जो सीएसटी पाइगलु आम पोस्टा आउ क्या दि जाऊ से भी रिक्वेस्ट करुँच मु देखुली तो सेमाने भी कहवा अनुसार कि जी सीएसटी पाइगले तो सेमानंकर जो पोस्टा बैकलॉग पड़ला तो से जो पोस्ट गुड़ा को लेकिन सेकेंड सिलेक्शन बाहर करा जाऊ आउ जो किछि पिला रही जो पीओ जूनियर असिस्टेंट तो सेमाने मध्य बाहर जाइए सेमानंकर पोस्टा भी खाली पड़ला ना पड़लानी आउ जदि कहबा आमे करथबे आपण माने फॉल्स वे रे पकईथिले खाली पकई दिथिले
ଆଉ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇତେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଗଲେନି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଚାଣିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫାଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଡ଼ ପୁରୁଷରଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ହିଁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଚାକିରିଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖ ଅଲଗା ଚାକିରି ବି ବଜେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ 180 190 ଏମିତି ମାର୍କ ରଖିଲେ। ତ 180 90 ରଖିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ସେମାନେ ମାର୍କ ରଖିକି ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା କ'ଣ ସେମାନେ ଡିପି ପାଇଁ ଯିବେନି, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା। ସେମାନେ ଯିବେନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ। ସେଭଳି ହେଲେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେନି, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଜାଣିବା କଥା କି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳାଏ, ଗୋଟେ ତାର ଜୀବିକା କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଜୀବିକାଟାକୁ କେବେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଲା, ଯେଉଁ କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ 18,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଡିଭି କଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଣାଯାଉ କି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରାଯାଉ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଡିଭି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଡକା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଢେର ସାରା ପିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ପାଇଯିବେ, କାରଣ ଢେର ସାରା ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ ଓସେପା ଘେରାଉ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ 3 ଦଫା ଦାବିକି ନେଇକି ଯେଉଁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଦରକାର। ଓସେପାକୁ ଘେରାଉ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଡିଭି ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଭି ପାଇଁ ଡକାଯାଉ। ଆଉ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରାଯିବ, ଆମର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ ନ କରିବ। ଆରଏସଟିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ପୁରା ବାହାରିଲା, କିଛି ଏମିତି ବାହାର କରିନଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, କିଏ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତ କାହାର କେଚେକୁ କାହାର ମେଞ୍ଚେ ମାର୍କ ରହିଲା, ତ କିଏ ପାଇଲା ତ କିଏ ପାଇଲାନି, କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ତ କାହାର ଖୁସିର ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା। ସେ ସିଏମ୍ଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର SME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇବା। ସମସ୍ତେ ଟ୍ୱିଟ୍ କର, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନା, ନିହାତି ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ବାହାର କରୁଛି, ନିହାତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟତା ରହିବ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଜ୍ ପଳେଇବ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? 38 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବ, କାହାର 35 ବର୍ଷ, ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ୱେଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ? ସହଜେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଟି ଆସୁଛି, ପୁଣି ସେଥିରେ ପୁଣି ଏଇ ଘୋଟାଲା କରୁଛି। କିଏ ପଇସା ନେଇକି କାରବାର କରିଦେଲାଣି, ତ କିଏ କ'ଣ ନେଇ କରିଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଟିର ନିହାତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଭିତରିଆ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର, ଢେର ସାରା ପିଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିକି ମୋର ହେଲା ନାହିଁ, 160 170 ରଖିକି ମୋର ହେଇନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। କିଏ କହୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ତାମାନେ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ଯାଇଛି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କମ୍ ଯାଇଛି। ତ ଏହା ଗୋଟେ ସିଓର ହେଇପାରୁନି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଜାଗରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ପାଇଁ ବି ପଢ଼ା ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ୟାର ଫଳାଫଳ କିଛି ନ ବାହାରିଲା, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ସମୟ ପଳେଇଥିବ, ଆମର ସେତେବେଳେ ପଢ଼ି ପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର SSB TGT ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସେମାନେ ଲାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସେସ୍ ୟା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଆଜି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। RI ଅମିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା, ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୋ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ समलेश्वरी, जय श्री राम।